मेरे वाले सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि प्रभु ने सानू फिर तो एक सुंदर समा दिता कि असीं उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकीए। तो सब तो पहला उस परमेश्वर का असीं शुक्रगुजारी करते हैं। फिर मैं सारे भैन भरावां का धन्यवाद करदा जिन्हां ने अपने कीमती समय नूं छड्ड के प्रभु की हजूरी दे विच बैठे ने, प्रभु के वचन सुनने नूं तैयार ने। प्रभु अज अपने वचन द्वारा साडे नाल की गलबात करनी चाहुंदा उहदे बारे असीं सिखांगे। मैं दसना चाहुंदा वां जसाया उहदा 28 अध्याय उहदा असीं 23 वचन तो लैके 29 वचन तक पढ़ांगे। इहदे विचों अज प्रभु साडे नाल की गलबात करनी चाहुंदा वा उहदे विषय दे विच अज असीं सिखांगे। मैं दुबारा फिर दसना चाहुंदा वां जसाया 28 अध्याय उहदा 23 वचन तो लैके 29 वचन तक वो मैं पढ़ रहा वां ते परमेश्वर दे वचन नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। परमेश्वर ने वादा किया जिन्हां ने भी प्रभु की आवाज़ सुनिया परमेश्वर ने उन्होंने बड़ी आशीष दी। ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनांगे। कन लाओ अते मेरी आवाज़ सुनो, ध्यान लाओ अते मेरा आखा सुनो। कि हाली बीज लई सारा दिन वाही करता है, वो अपनी जमीन नूं खोलदा है अते सुहागा फेरदा रहिंदा है। जदों उहनूं पੱਧਰਾ कर लैंदा है कि वो सौंफ नूं नहीं खिलारदा, जीरे नूं खुला नहीं सुੱਟ दिंदा अते कणक नूं सियाड़ां विच अते जिउमां नूं उहदे थां अते मसरां नूं उहदे बन्निਆਂ उत्ते नहीं पाउंदा। ਉਹਦਾ परमेश्वर नूं ठीक ठीक सिखाउंदा है। ਉਹ ਦੱਸਦਾ है सौंफ तां गडांसे नाल नहीं गाही दी ते ना जीरा ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ फेरीदा है, पर सौंफ लाठी दे नाल और जीरा डंडे दे नाल कुट्टीदा है। भला रोटी दा अन्न दरड़दा है, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। सर्वशक्तिमान सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर दयालु कृपालू मैं तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदा तुहाडे पवित्र चरनां चाहुंदे आ। परमेश्वर तुसीं वादा कीता जे किसी नूं बहुता घाटा परमेश्वर कोलों मंगे प्रभु सानूं अज बुद्ध दे, सानूं समझे स्वर्गी प्रभु ज्ञान दे, स्वर्गी बुद्ध दे प्रभु। जो भी जन प्रभु अज इस वचन नूं सुने प्रभु वो 100 गुणा आशीष पाए। अज दे वचन नूं शैतान कदे भी चरा ना सके। अज दे वचन नूं समझण लई प्रभु सानूं बुद्धि समझ दे खुदा। परमेश्वर इस वचन के उत्ते तुहाडी दया तुहाडी किरपा चाहुंदे आ। पवित्र आत्मा साडी मदद और सहायता कर। जो भी जन अज दे इस पवित्र वचन सुने वो आशीष और बरकत पाए। प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेके मंगदा आमीन। सर बोल हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अज असीं इस वचन नूं समझांगे। मैं 29 वचन द्वारा पढ़ रहा वां। ये भी सैना दे यहोवा दे वल्लों आउंदी है, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 23 ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜੂੰਗਾ। ਜਸਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਵਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਸਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ, ਜਸਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਚਾਰਜ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਾਓ।
सानू ध्यान लाउणा बहुत जरूरी आ। परमेश्वर दे वचनां दे उत्ते साडा ध्यान अज कित्थे लग्या वा? अज साडा ध्यान आ पैसे दे उपर साडा ध्यान लग्या होया, साडा अपने बच्चों के उत्ते ध्यान लग्या होया, साडा कारोबार के उत्ते ध्यान लग्या होया। पर बाइबल दे विच लिखिया जिन्हां ने भी परमेश्वर दे वल तक्या उन्हां दे मूँह कदे भी की नहीं होए, काले नहीं होए, मतलब कि उदास नहीं होए। बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह दे वल तकदे रहो, जिहड़ा नेचर दा करता ते संपूर्ण करन वाला वा। साडियां अखां हमेशा यीशु मसीह दे उपर लगियां होणीआं चाहीदियां वा। पत्थर सी जिन्ना टाइम उहदियां अखां यीशु मसीह दे वल लगियां रहियां उन्ना टाइम वो पानी दे उत्ते चलदा रहा, पर जदों उहदियां अखां यीशु मसीह दे वल्लों हट गईआं डुੱਬਣ लग गया। अज भी विश्वासी दे जीवन दे विच जसाया की कह रहा, कहता कंन लाओ मेरी आवाज़ सुनो, ध्यान लाओ ते मेरा आखा सुनो। परमेश्वर सानू की कहंदा? अज प्रभु इस वचन दे विच सानू एक सवाल कर रहा वा 24 वचन दे विच की कहंदा, जिहड़ा हाली मतलब एक किसान आ जदों बीज बीजदा वा ਉਹ जे 6 महीने की हाली वाहुंदा रहिंदा वा कहंदा। ते तुहाडा आंसर की आ? मेरा आंसर तां ਇਹ होगा हाली जिहड़ा इक्को वारी पैली दे विच एक जां दो वारी हल फेरदा वा ਉਹ लगातार हल फेरदा नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इत्थे एक उन्हें सवाल किया, कहना कि हाली बीज बीजण लई सारा दिन वाही करदा है, वो अपनी जमीन खोलदा रहिंदा है फिर सुहागा फेरदा है। मतलब कि उन्हें सवाल की किया, कहना जिहड़ा एक किसान आ कि लगातार खेत नूं वाहुंदा रहिंदा वा? नहीं, एक वारी वो पैली नूं वाहुंदा। क्यों पैली नूं वाहुंदा वा? पैली नूं इसे करके वाहुंदा कि पैली की हो जावे, नरम हो जावे, तैयार हो जावे, फिर जिहड़ा उहदे विच बीज बीजा जावे। मान लो एक पैली पहला सख्त हुंदी आ, अज भी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਖਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਜਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਫੇਰਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਫੇਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਥਲੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਲੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ।
इसे तरह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां कि अगे असीं पढ़ांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 वचन लिखा ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਉਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ? 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਫ ਆ, ਸੌਂਫ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੌਂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਚੂੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੌਂਫ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਉਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਅਲੱਗ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਖੇਤ ਦੀ ਬੰਨੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਆ ਵੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਜਰ ਇੱਕ ਵੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਬਾੜੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੌਂਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ 5 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, 10 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, 10 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੋਲਾਲ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੂਲੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀਨ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੌਂਫ ਆ ਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਚੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਂਫ ਦੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਘੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਫ ਤਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਏਦਾਂ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪ ਤਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਦੀ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਾਂਟਦਾ ਵਾ, ਕੱਟਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ? ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਪਰ ਸੌਂਫ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਲਦ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਗਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਲ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਹਲ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਨ ਆ।
परमेश्वर की बुद्ध काम करदी आ, मैं इनू किद्दां आशीष देनी आ, मैं इनू किद्दां वधाउणा वा। साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान आ, साडा परमेश्वर सर्व ज्ञानी आ। इस तरह परमेश्वर जानदा का ये बाइबल विच लिखा, परमेश्वर कहंदा जिहदी बांह मैं एक बारी फड़ लेना मैं सड़दा नहीं। परमेश्वर तुहानू ब्लैस करेगा ही करेगा, परमेश्वर तुहानू आशीष देवेगा ही देवेगा। परमेश्वर तुहाडे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष देन वास्ते जा रहा वा। परमेश्वर ने वादा किया जिन्होंने तुसी आशीष दोगे मैनू आशीष दवांगा। इसे तरी पैना पाइयो जिद्दां एक पैली दे विच पहला पैली तैयार की जाती आ, हो सकदा तुहाडा तैयारी का समा होवे, हो सकदा अज तुहाडा जिहड़ा समा दुखां दा होवे, हो सकदा तुहाडा समा परेशानी दा होवे, पर अज दी प्रक्रिया नूं असीं समझना वा। जिन्ना टाइम पैली तैयार नहीं हुंदी उन्ना टाइम पैली दे विच बीज बीजिया नहीं जांदा। अगर बीज बीजा जावे, मान लो कि बाइबल दे विच लिखिआ कि बीज बीजण वाला निकलदा, जदों बीज उत्थे कित्थे डिग पिया हो झाड़ियां दे विच हरा तां हो गया पर वो फल नहीं लैके आया। इसे तरह एक विश्वासी नूं परमेश्वर पहला की करदा वा, तैयार करदा वा, ते जदों वो तैयार हुंदा फिर उहदे जीवन दे विच एक बीज बीजिया जांदा वा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जदों बीज बीजा जांदा फिर उहदे विचों चंगे बीज की कीते जांदे आ। ते बाइबल दे विच लिखिआ उहदे हत्थ दे विच की आ, एक तंगड़ी आ, वो चंगी तरह अपने खेत नूं की करूगा, साफ करूगा। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੂਰਖ ਸੀ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਸੀ। 5 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। परमेश्वर वादा करके गया मैं जावांगा तुहाडे लई जगह तैयार करांगा, मैं जिथे जाना तुसी भी उत्थे होवोगे। आमीन। इसे तरह हुण प्रभु गया ते अज साडा समा सी वेखना कि जिहड़ी साडी अज दी कंडीशन आ, अज साडे ते किहड़ी प्रक्रिया चल रही आ। असीं तैयार नहीं हुंदे फिर परमेश्वर सानूं होर दुख दे विच पा दिंदा, होर परेशानी दे विच पा दिंदा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिआ जिहड़ा सोना वा पहला परखिआ जांदा वा, सोने दे विचों भी खरा सोना कढ़िया जांदा वा। एक असीं विश्वासी आ, साडी भी एक परख हुंदी आ ते साडे विच भी एक खरे विश्वासियां नूं खुदा की करदा वा, बड़ी ब्लैस करदा, बड़ी आशीष दिंदा, बड़ियां उच्चियां मंजिलां ते लैके जांदा। अज तो पहलां मेरे नाल भी बहुत सारे लोकां ने यीशु मसीह नूं ग्रहण कीता, पर अज कुछ लोग ने जो प्रभु दे विच खड़े ने, बहुत सारे लोग पिछे हट गए ने। इदां तुसीं भी अपनी जिंदगी विच वेख सकदे आ। तुसीं अज इह वेखना तुहाडे जीवन दे विच किहड़ी प्रक्रिया चल रही आ, कि तुहाडे जीवन दे विच अज हल चल रिहा, कि तुहाडे जीवन च अज खुदा दा वचन बोया गया कि बोया जाण तो बाद भी जदों फल आउंदा वा असीं वेखदे आ, जिहड़ा फल आउंदा वा कोई भी चीज़ आ, सौंफ ला लो, सौंफ नूं उहदे दाणिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, अलग किया जाता, ते दूजी जिहड़ी उहदे दूजा की हुंदा उहनूं आपां की कह सकदे आ, जिवें उहदा जिहड़ा बालन रह गया उहनूं कित्थे सिੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ जिहड़ी एक कणक हुंदी आ, कणक नूं चंगे जगह ते रखिਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, पर जिहड़ी तूड़ी हुंदी आ ਉਹ अलग की जाती आ। अज समा आ गया परमेश्वर अपने विश्वासियों नूं अलग करन वास्ते जा रहा, परमेश्वर अपने लोगों नूं ब्लैस करन वास्ते जा रहा वा। इस तरह इहदे विच असीं की सुनिया वा ते कहंदा ਉਹ फिर सदा नहीं तुहानूं दरेड़दा रहू, जिद्दां असीं सदा नहीं कि एक कणक नूं एक वारी की करदे आ, पिछले समय 'ਚ बहालदा नाल गाहुंदे हुंदे सीगे, फिर उस तों बाद कणक उडाई जांदी सीगी, जिहड़ी कणक हुंदी सीगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਭੜੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਸਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 51:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ? ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਪਰ ਅੰਗ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਫੜਨਾ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਨਾ। ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਬੀਜ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸੌਂਫ ਆ। ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਦੱਸਿਆ,
फिर कणक आ, फिर जौ आ, फिर मसर आ। इसी तरह बहुत सारिया चीज़ां की अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब नाल बीजिया जांदियां। अज साडा जिहड़ा बीज पता नहीं किहड़े हिसाब नाल बीजिया, मैं किदां प्रभु नूं ग्रहण कीता सी, मैनूं भी इदां ही किसी ने प्रभु के बारे दस्सिया सी, ते मैं जदों उस जगह दे उत्ते गया तो मेरे वास्ते प्रार्थना हुई तो प्रभु ने मैनूं भी चंगियाई दित्ती। आमीन। ते हुण जिहड़ी मेरी सेवकाई आ, जिद्दां एक सिट्टा दित्ता जांदा वा, ते अलग अलग सेवकाइयां वा, ते परमेश्वर ने सानूं अलग अलग वरदान दित्ते होए आ। ते इसे तरह जो भी सानूं वरदान दिता दे विच ईमानदारी नाल रहना। और एक समा आवेगा, परमेश्वर की करेगा, जिद्दां जिहड़ा बीज दिता, जिद्दां एक फल लैण वास्ते आउंदा, परमेश्वर एक दिन फल लैण वास्ते आवेगा। ते बाइबल दे विच लिखिआ एक बूटा सी, 3 साल हो गए सी उहनूं लगे नूं, ते परमेश्वर ने आख्या एवें, उहदे मालक ने की आख्या, इहने जमीन रोकी हुई आ, इहनूं हुण पੱਟ दिओ। पर बाइबल दे विच लिखिआ तुसीं बहुता फल लैके आओ। परमेश्वर ने सानूं फल लिआउण वास्ते चुणिआ। ते फल की ने? प्रेम, आनंद, शांति, धीर, दयालगी, भलाई, वफादारी, नमाई, संजम। ते फिर जिहड़े बीजां नूं अलग करन दी प्रक्रिया वा, परमेश्वर विश्वासियों में हो सकता तुसीं जिस जगह ते बैठ जाओ उत्थे 5 विश्वासी होण, हो सकता 10 विश्वासी होण, हो सकता 10,000 विश्वासी होण, पर तुहाडा काम अलग आ। ते परमेश्वर ने तुहानूं अलग काम लई चुनिया। जिहड़े काम लई खुदा ने चुनिया उह काम नूं करना, ते खुदा तुहानूं आशीष देवेगा। साडा परमेश्वर बड़ा महान आ ते बुद्धिमान आ। आमीन। अज दे वचन दे विचों की सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलिਆ? पहले एक विश्वासी जीवन दे विच किन्नियां प्रक्रिया चलदियां? 3 प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया की आ, जिन्हों असीं कह सकते हैं हल चलाउणा, बोणा। पहली प्रक्रिया की आ? परमेश्वर सानूं तैयार करदा वा, हरेक विश्वासी नूं तैयार करदा। ये नहीं कल्ले मैनूं, जे तुसीं 5 विश्वासी आ, 5 नूं भी परमेश्वर अपने तरीके नाल तैयार करेगा। ये नहीं पता किदां दे हो सकदा तुहाडे जीवन दे विच बीमारी होवे, हो सकदा तुहानूं पैसे की परेशानी होवे, हो सकदा घर दे विच नशा होवे, हो सकदा तुहाडे घर 'च लड़ाई झगड़ा होवे। हर एक विश्वासी नूं परमेश्वर अलग अलग तरीके नाल की करदा वा? तैयार करदा। तुहानूं पता होना चाहिए कि परमेश्वर सानूं की कर रहा वा? इस टाइम तैयार कर रहा वा। आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अज परमेश्वर हरेक विश्वासी नूं अलग अलग तरीके नाल की कर रहा वा? तैयार कर रहा। तैयार करन तो बाद की कीता जांदा? अगली प्रक्रिया की आ? एक बीज बीजा जांदा। बीज की आ? जिद्दां तुहानूं दस्सिआ कि परमेश्वर ने तोड़िਆਂ ਦੇ बारे भी सिक्ख्या कि एक नूं 1 ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, एक नूं 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, एक नूं 2 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। एक ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਫਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਵਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, कुछ फसलां 6 महीने बाद फल लैके आउंदियां, कुछ बीज 1 साल बाद, कुछ 5 साल बाद फल लैके आउंदे आ। पर अगर जे उहनूं फल ना लगे तां फिर ਉਹ ਜਿਹੜੀ मतलब बूटा वा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਵਾ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਫਿਰ ਸੋਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਹਨਾ? ਵਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਥੱਬੀ ਚੱਕਦਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਪੈਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਰਪੈਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਾਲਡ ਮਾਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਦੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸੀਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪਰਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬੂਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਖੰਡੀ ਮੂਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ 30 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੇਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਲੱਗ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਸੀਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਦੂਜੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਸੀ। ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ? ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ? ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਚੱਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, तमाम दासां दासियां नाल, यीशु मसीह दे संतां सेवकां नाल, प्रभु यीशु मसीह दी दूसरी आगमन तक हमेशा हमेशा लई संगति हुंदी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब नूं जय मसीह दी। परमेश्वर सब नूं आशीष देवे। ओके, गॉड ब्लेस यू।